इस मिट्टी मैनू मूँह दिता, इस आलने मैं अख खोलीए। मैं देश पंजाब दा पुत्तर हाँ, पंजाबी मेरी बोली है। अन्ने नू खुआओ नाले घर भी छड्डण जाओ। अन्ना अगर तुहाडे कोल आएगा घर तो उन्होंने तुसीं बाहों फड़ फड़ के मंजी ते या कुर्सी ते पे पाओगे, ओहदी चमची इधर पई जाए, प्लेट इधर पई जे। भी असीं निके निके हुंदे हां ना ते बनेरे ते कां बोलना ते फिर वालदा साहिबा ने आखना घर दे विच जियां भी अज कोई प्राहुणा आउणा है। एक आस एक विचार सी। वाह हाँ जी वाह। अच्छा, और वो विचार सी भी कोठे ते कां आके बह जाना ते धीआं राणियां ने आखना उड हां कावां मेरे पेकियों को आउंदा ही। जे कावां मेरा वीर मिलावे तेनू कुट कुट चूरियां पावां, चरखा चन्नन दा शरीकां दे विच वसना। हाँ जी। ते साबण वांगू घसना। ये शरीक सारे कैमरे ने। हाँ ते ये जिवें कैमरे नहीं हुंदे जिन्हों वो शहरां चाहते ने CCTV फुटेज। हाँ जी। राम रलाई जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी। भैड़े बंदे नूं भैड़ा को टक्कर पवे, हाँ जी, या भैड़े दे घर को बाहरों भी भैड़ा आ जावे ते उत्थे फिर ये अखान बोलदे ने तू कौन मैं खाम खा ते मेरे नाल ना मत्था ला। वो कई बारी वेखिया भी लड़ पैंदे ओने मैं हरामदा हूं, वो आंदा मैं उदों वड्डा हरामदा भी अल्लाह दे बंदे जे हराम दे ते किते हलाल दे कोल बबो तुहानू को मत आवे। धक्के नाल ही टुरियां जांदी जान बुझ के। जे किसी हल उंज ही वेख लिया तू मेरे हल वेख्या क्यों है? अल्लाह लड़ना ते कुत्तियां दा काम है, बंदियां दा काम ते है ही नहीं। नहीं रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर दे विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम। प्यारिओ पंजाबी जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले ताडे अपने YouTube चैनल मेला TV दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। प्यारिओ साडी ये बेनती है भी साडे इस चैनल नू सबसक्राइब भी कर लवो, नाल बनिया होया घंटी दा निशान जरूर दबाया जे। साडे व्लॉग्स नू लाइक ते आपस दे विच शेयर भी करिया करो ते प्यारिओ अपने कमेंट्स सानू जरूर भिजवाया करो जिहड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब हुंदे ने ते नाले असीं तुहाडे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नू मजीद शिंगारन ते सवारन ते निखारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। साहिबो साडे एक बड़े ही मनमोहनी शख्सियत दे मालिक व्यूअर ने फरीद यूसुफ जी, पिछों पाकिस्तान दे डिस्ट्रिक्ट चिन्नौर दे नाल उन्हां दा ताल्लुक है, अजकल बेल्जियम दे विच मुकीम ने। उन्हां ने पाकपतन शरीफ दे नाल ताल्लुक रखन वाले एक बड़े ही प्यारे शायर ज़हूर हुसैन ज़हूर जी दा एक बड़ा ही मन ठार शेर मैनू भिजवाया है ते मैं मता पकाया है भी अज दे अपने विलाग दा मुड उन्हां दा ज़हूर हुसैन ज़हूर साहब दा शेर तुहानू सुना के ते मैं करांगा। प्यारिओ वो शेर इंज है भई इस मिट्टी मैनू मूँह दिता, इस आलने मैं अख खोलीए। मैं देश पंजाब दा पुत्तर हाँ, पंजाबी मेरी बोली है। प्यारिओ तुहाडे भेजे हुए बहुत सारे सवालात अखान ते दौड़े सानू मौसूल हो चुके होए ने। आओ ये परागा लैके चलीए बाबा जी एहसान बाजवा होरां दे पिंड गखड़ वाली ते चल के उन्हां तों तुहाडे सवालां दे जवाब ते तुहाडे भिजवाए होए अखानां दे मतलब जाणीए। आओ साडे नाल। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए।
अस्सलामुअलैकुम जनाब अली जी। वालेकुम सलाम जनाब डॉक्टर साहब, खैर हो जी, खैरी आए बाजवा साहब की हाल चाल है? कल जी, मींह मौजा, पिया जनाब, चढ़दी ते कला। थोड़ा जिहा मौसम हाँ जी हाँ जी हाँ बदले है। हाँ जी हाँ कल दा माड़ी जी रुत बदली, आहो जी, फिर थोड़ा जिहा फर्क ते पैंदा है। पैंदा है जी। हाँ जी, रब दी रहमत है जी। आदी रहमत सच्चे साहिब दी। जी अच्छा मेरे हजूर साडे बड़े ही प्यारे एक दोस्त ने अमजद अली बाग फिरदौसी जी जी तला गंग तो जी 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 ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। हाँ जी, दस्या गया ना जी भई तुसी मतलब है कि दावत भी उस बंदे दी करो जी कि जेड़ा अंगहीन ना होवे, अंग ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਏਗਾ। ਅੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਏ ਬਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਚਮਚੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਜਾਏ, ਪਲੇਟ ਇੱਧਰ ਪਈ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ तो ਖੇਚਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਹਰਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਥਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰੂਲੀ ਕਰਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜੜੋ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मतलब एक बंदा आया, उन्होंने तुम रोटी खुआ रहे हो, चाह पिया रहे हो, लेकिन एक बंदा वो एक जिन्हें नाल चोखी खेचल भी करनी पवे। हैं जी, और उन्होंने फिर घर भी छड़ के आना है, यानी नाले पल्ले रोटी खुआई है, नाले उन्होंने घर जान दा भी तोड़ जान तक भी तुहानू मतलब उन्हें नाल लई फिरना है। ते तुहाडे कोल ज़ाहिर हर बंदे दा टाइम अपना वेला अपना अपना हुंदा है। ते इत्थे दस्सिया गया कि जेड़े लोग इस तरह दे ने ना, हाँ जी, उन्होंने तो परहेज ही करना चाहिए। जे किसी दावत भी करनी है तो किसी चज दे जेड़ा बंदा क्यों सुमी कायम है उन्होंने मतलब उहदी दावत करो। हाँ जी, ते दूजा है वे कि जेड़े इंज दे लोग ने मतलब कि जिन्हां ने मतलब उन्होंने खुआई भी जाओ तो उन्होंने घर छड्डण जाओ, तुहाडा वेला भी बंजाणगे और तुहानू ओहदा नुकसान ही हुंदा। नुकसान वखरा जी। जा 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 ਚੱਟੀ ਨਾਲ ਪਈ ਨਾ ਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਜਾ ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮੱਤ ਭਰਿਆ ਅਖਾਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਹਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੈਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਚੱਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਪਾਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਕਾਬਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਹਮਾਤ ਆਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਦਾਕਤ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੋਹਮਾਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਉੱਡ ਹਾਂ ਕਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਓਂ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ।
ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਟਕ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਓਂ ਕੋ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਆਸ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵੀ ਕੋਨੀ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਵੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣੇ ਉੱਡਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਡਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕੱਦਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪਕਿਆਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਬਨੇਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਖਸੂਸ ਧੀਆਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਟੂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਿਲਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਵਾਤੀਨ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਦੇ ਮੇਖਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜਦ ਚਰਖੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤਵਹਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਰੱਬ ਘੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਬ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਖਾਏ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪਰ ਉਸਕਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਪਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਲੇਕਿਨ ਭਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਘਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲ ਟੋੜਾ ਫੇਰਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਖੰਘਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਾਦਕੇ ਕਿੱਥੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਬੜ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ, ਓਬੜ ਵੀ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੋਲ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਮਾ ਦਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਦ ਪੋਤਰੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੱਜ ਦੱਸਾਂ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ। ਹਰ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇ ਘਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਾਂ, ਫਿਕਰ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਿਆਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗਰ ਘਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਵਸਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਘਸਣਾ। ਸ਼ਰੀਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੜੇ 'ਚੋਂ ਮਦਾਰੀ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮਦਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਘਸਣਾ, ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਜਾਂ ਨਹਾ ਲਓ ਉਹ ਘਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦਿਆਂ
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗਸੀਰ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਲਾਈ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਲਾਈ ਜੋੜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਅਸਲ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆ, ਅਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ। ਤੋ ਰਾਮ ਰਲਾਈ ਜੋੜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਰਲੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕੋ ਟੱਕਰ ਪਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਲਾਈ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ। ਭਈ ਖਾਮਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕੋੜੀ ਹੈ। ਭਈ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਗਾਹ ਪਿਛਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਜ ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੀਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ ਛੱਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਟੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਘਟੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਕੋੜੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਖਾਣ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਗਸੀਰ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਮ ਰਲਾਈ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋੜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੱਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਟੱਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਰਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭੈੜਾ ਆਣ ਟੱਕਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਰੱਬ ਰਲਾਈ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋੜੀ, ਬੇਜੋੜ ਜੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਰਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੀ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਭਈ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਪੱਤ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ। ਕਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੈ ਹੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮਦਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਝ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੜਦਾ। ਅੱਲਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕੈਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਏ ਵੇਖੋ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਘਰੋਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਣਕ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਭਈ ਜੰਝ ਪਰਾਈ ਅਹਿਮਕ ਨੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਤੱਲਕਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਧੁੰਨ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਪਰਾਏ ਤਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਧੁੰਨਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਯਾਨੀ ਝਗੜਾਲੂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਟਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ रौनक हो जाऊं चट